or you're facing a handwriting. So in a handwriting, we have a cursive handwriting, then the printed letters, then the Lucida handwriting. The last previously, then we have discussed about cursive handwriting, how to write a very fast, then how to hold the pen, then what are the techniques are there in a cursive handwriting, then we have been discussed that. So now cursive handwriting తో పాటు ఇంకా కొంతమంది Lucida handwriting to learn the Lucida. So Lucida handwriting ద్వారా ఇలాగా మనం స్కోరింగ్ అనేది మంచి మార్క్స్ సంపాదించుకోవడానికి. So to score the good marks once after learning of a Lucida handwriting, so I'm going to give us some more techniques to learn how to learn the Lucida. So what are the strokes are there to learn the Lucida handwriting, the basic strokes, then how you need to connect, and including that how you need to write the very fast of a Lucida handwriting, and I'm going to give a lot of techniques for you. So my name is Suresh, a handwriting expert and a graphologist. So let's go for the Lucida handwriting. So in the Lucida, while you are writing all the letters, then you need to lift your hand and you need to write. So ప్రతిసారి మనం చేయి లిఫ్ట్ చేస్తూ దెన్ ఫాస్ట్ గా రాయడానికి మనం ప్రయత్నం అనేది చేయాలి. సో చాలా మంది దెన్ ఇఫ్ యు గో ఫర్ ద స్కూల్స్ కాలేజెస్ లైక్ 10th క్లాస్ వాళ్ళు, సో మెనీ పీపుల్ దే విల్ బి థింక్ లైక్ దట్ ఆ కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ Lucida హ్యాండ్ రైటింగ్ ని కొంతమంది కర్సివ్ లో రాస్తారు, కొంతమంది Lucida లో రాస్తారు. కాబట్టి సో ఎవరైతే లైక్ కర్సివ్ కొద్దిగా రాయలేని వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ Lucida పైన మీరు ఫోకస్ చేయొచ్చు. ఆ Lucida లో మనం ఫాస్ట్ గా రాయడానికి ప్రయత్నం చేసేసి Lucida ఇలాగా కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళకి దెన్ దే కెన్ గో ఫర్ ద ప్రింటెడ్, బట్ డోంట్ రైట్ యాజ్ అ కర్సివ్ ఇంక్లూడింగ్ ద ప్రింట్. సో నాన్ కర్సివ్ అనేది అలాగా రాయడానికి మాత్రం అసలు ప్రయత్నం చేయకండి. వెదర్ యు గో ఫర్ ద Lucida, then you can be start writing the Lucida, then otherwise then go for the cursive handwriting, then they go for the cursive handwriting. But to score the good marks, so ఏ handwriting రాసినా కానీ then they will give the marks for you. So now I am going to discuss about the Lucida handwriting. The first point to learn the Lucida handwriting, then I am going to give you a few the basic strokes to write all the 26 letters. Okay, the first one, can you observe here? So these are all, if you observe here, these are all like a 7 like a strokes then we can be seen while you're writing of a Lucida. So this one, it's like a first one. Okay, so this one, it's like a second stroke to practice. Then this one, it's like a third stroke. Then this one, it's like a fourth. Then this one, it's like a fifth. Then this one, it's like a sixth. Then this one, it's like a seventh. Then here I have written to write all the 26 of like a letters in a Lucida. So Lucida lo manam 26 అక్షరాలు మనం రాయాలంటే these are all the 7 strokes అనేది చాలా important. So while you're practicing the 7 strokes, so while you're practicing the first stroke, can you observe here? So these are all the like a 4 rule lines like this, right? So while you're writing like the first one, then go up like this, then slowly, then come down. Then this one, it's on a first stroke. So next one, if you go for like a C, like this. Okay, so while you're practicing these are all the strokes, why we need to practice these are all the strokes? Because 7 strokes అని మనం ఎందుకు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని అంటే కొన్ని లెటర్స్ ఒక స్ట్రోక్ తోటి రిపీటెడ్ గా మనం కనెక్షన్స్ అనేది ఈజీగా చేయొచ్చు. ఇంకా కొన్ని లెటర్స్ వచ్చేసి దెన్ వీ కెన్ బి డూ ఇట్ as అనదర్ డిఫరెంట్ స్ట్రోక్ ద్వారా ఇలా మనం రాయడానికి ఒక అవకాశం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి సో ఇక్కడ ఈ స్ట్రోక్ ద్వారా సపోజ్ వెన్ ఐమ్ రైటింగ్ లైక్ ఏ, సో ఎప్పుడైతే మనం ఏ అనేది రాస్తున్నానో దెన్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్. ఎప్పుడైతే నేను ఈ సర్కిల్ అనేది ఉందో జస్ట్ దీన్ని మనం జస్ట్ ఇలా అంటే ఇట్స్ బికమ్ లైక్ ఏ. సో నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్, వైల్ యు ఆర్ రైటింగ్ లైక్ ఎ సి, కొద్దిగా నేను సి అనేది జర పర్ఫెక్ట్గా రాసేసి జస్ట్ డీలు మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటే దెన్ ఇట్స్ గో ఫర్ ద లైక్ అ డి. అంటే ఈ 7 స్ట్రోక్స్ తోటి మనం ఏ నుంచి జెడ్ వరకు అనేది మనం లెటర్స్ అనేది కరెక్ట్గా రాయొచ్చు. అంటే జనరల్గా చాలా మంది అంటారు లైక్ కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ కన్నా Lucida రాయడానికి చాలా ఎక్కువ టైం, అఫ్ కోర్స్ చాలా ఎక్కువ టైం అనేది తీసుకుంటుంది, కానీ కొంచెం ఎక్కువగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి వస్తుంది. మీరు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీరు Lucida విధంగా బెస్ట్గా మీకు రాయడానికి అనేది ఒక అవకాశం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి సో వైల్ యు ఆర్ రైటింగ్ దెన్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ దిస్ ఆల్ ద లైక్ 7 like a basic strokes are the most important. So while you are writing a Lucida handwriting, it's clear. So let's be discuss about here. ఒకవేళ మనం నేను రాస్తూ ఉన్నాను ఇక్కడ, కెన్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, ఇక్కడ నేను ఇక్కడ 4 lines డ్రా చేసేసి దెన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. సో హియర్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ యాజ్ అ లెటర్ ఏ, గో అప్ లైక్ దిస్, దెన్ స్లోలీ దెన్ యూ నీడ్ టు రైట్ దిస్, ఇట్స్ లైక్ ఏ. సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద బి, సో బి రాసినప్పుడు దెన్ గో అప్ లైక్ దిస్, అంటే నేను ఇక్కడ ఈ స్ట్రోక్ అనేది యూజ్ చేస్తాను ఫస్ట్ వన్. దెన్ నెక్స్ట్ స్లోలీ గో అప్, then come down, it's like a B. So next one, if you go for the C రాసేటప్పుడు then you need to write like this, A B C. So next one, if you go for the D, then first stroke already we have been seen here, then the second stroke, then slowly come down, then write like a D like this, then A B C D. So next one, E రాసేటప్పుడు then slowly, then E, then here F
while you are writing F, then start writing the F like this. It's clear. Then A, B, C, D, E, F, then here, then G like this. First stroke already we have been seen here like this. This the stroke. The next one, then start writing here like this. It's a G. Then here H. Go up like this. Then this stroke already we have been seen here. Then slowly, then it can be write like this. This is G. Then H. Then I like this. The next one J. Then put the dots here. Can you observe here? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు డిఫరెంట్గా లైక్ ఎక్కడి నుంచి కనెక్ట్ చేస్తున్నాను, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఎండ్ చేస్తున్నాను అన్నది నేను నీడ్ టు అబ్జర్వ్ ద వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఇట్స్ క్లియర్. సో అప్ టు నౌ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ అబౌట్ అప్ టు J. Then we'll discuss about a J, then K. So while you are writing like a K, the first stroke already then we have been seen here like a sixth stroke, then I have written here, it's like a K. Okay, K, then L, then here M, then N, M, then N, then O, then here P, then here Q, then here R, S like this, S, then here T, U, your V, W, then here X, then here Y, then here Z. So like this, can you observe here? A, B, C, A while you are writing, then you need to start from base onwards, from up line to down. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, then Z. So like this, while you are practicing all the individual letters of a Lucida, but you need to remember very carefully. So while you are writing of a Lucida handwriting, always all the letters you need to write like a very straight. So cursive handwriting, while you are writing, you need to write towards like a line, but Lucida handwriting, while you are writing, you have to write like a straight. ఎప్పుడైతే మనం అక్షరాలు రాసేటప్పుడు స్ట్రైట్ గా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఎవ్రీ లెటర్ ఇన్ లుసిడా హ్యాండ్ రైటింగ్ యూ నీడ్ టు రైట్ లైక్ అ వెరీ స్ట్రైట్. ఇట్స్ క్లియర్. ఎప్పుడైతే మనం ఇలా స్ట్రైట్ గా రాస్తామో దెన్ యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఈజ్ అన్ వెరీ గుడ్. సో నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద లైక్ అ బేసిక్ స్ట్రోక్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వైల్ యూర్ ప్రాక్టీసింగ్. బికాస్ ఎప్పుడైతే ఈ 7 స్ట్రోక్స్ ఎప్పుడైతే మనం కంటిన్యూగా ప్రాక్టీస్ చేస్తామో, ఎప్పుడైతే మనం ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత దెన్ విల్ కనెక్ట్ ఇట్ యాజ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ లెటర్. వన్స్ అగైన్ యూ కెన్ బి చెక్ ఇట్ హియర్. ఈ స్ట్రోక్స్ 7 స్ట్రోక్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ 7 స్ట్రోక్స్ ని మనం ఎప్పుడైతే మనం కరెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తామో దెన్ విల్ కమ్ ఫర్ A to Z లెటర్స్ అనేది మనం పర్ఫెక్ట్ గా రాయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు సో ఖచ్చితంగా ఈ స్ట్రోక్స్ అనేది ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. 7 స్ట్రోక్స్. ఈ 7 స్ట్రోక్స్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఈజీలీ దాన్ని కెన్ బి రైట్ ద ఆల్ ద లైక్ A to Z లెటర్స్ అనేది మనము రాయొచ్చు. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ దెన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ అ హ్యాండ్ రైటింగ్. ఎప్పుడైతే నేను హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది ఒక వర్డ్ రాస్తున్నానో, హ్యాండ్ రైటింగ్. కెన్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్? ఇప్పుడు నేను ఏదైతే లైక్ లెటర్స్ రాసానో, దీస్ లెటర్స్ వైల్ ఐఎమ్ రైటింగ్, కెన్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ఎవ్రీ లెటర్ ఇట్స్ లైక్ ఎ వెరీ స్ట్రైట్. సో ఖచ్చితంగా స్ట్రైట్గా ఉంటుంది. సో మీరు రాసేటప్పుడు ఇట్లా అస్సలు స్లైంట్ అనేది రాయొచ్చు. సైజెస్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి, స్పేసింగ్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఈ బేస్ లైన్ అనేది ఇలాగా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా దెన్ యూ నీడ్ టు రైట్. ఎప్పుడైతే మనం బేస్ లైన్ అనేది కాన్ఫిడెంట్గా మనం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, కెన్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ దిస్ ఈజ్ అన్ అ బేస్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి. మీరు లుసిడా హ్యాండ్ రైటింగ్ రాసిన, కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రాసిన, నార్మల్ హ్యాండ్ రైటింగ్స్ రాసిన, జూన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ జూన్స్ పైన మీరు ఫోకస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఒకవేళ మీరు కరెక్ట్గా ఈ విధంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్లీ దెన్ కెన్ బి లెర్న్ ద గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్. ఇంకా లుసిడాలో డౌట్స్ ఉంటాయి, ఈ లుసిడాకి సంబంధించినటువంటి మీకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇలాగా ఉంటాయి. సో చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి, వీడియో కోర్స్ ఇలాగా దెన్ ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఫర్ యూ ఫర్ ద లుసిడా అండ్ ద కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్. దోస్ ఆర్ interested, then you can be purchase the course. In that course you can be find out the most lot of techniques then can be seen in that like a course. అదిలో మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు to get a very fast. ఈ లుసిడాలో మనం ఫాస్ట్ గా రాస్తూ ఉన్నప్పుడు దిస్ దెన్ సచ్ అ గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్, బట్ యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అ వెరీ ఫాస్ట్. అంటే మీరు కరెక్ట్ గా మీరు నేర్చుకోగలిగితే దెన్ ఇట్స్ అన్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, దెన్ మీరు చాలా బెస్ట్ గా స్కోర్ చేయడానికి ఒక అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్, సో ఎవ్రీబడి కెన్ లెర్న్ ద హ్యాండ్ రైటింగ్. సో ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ
ఓన్లీ చిన్న పిల్లలు నేర్చుకోవాలి, లేక స్కూల్ వాళ్ళకే ఇంపార్టెంట్, లేక కాలేజ్ వాళ్ళకే ఇంపార్టెంట్ అలా ఏమన్నది ఉండదు. సో ఖచ్చితంగా ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద స్కూల్, కాలేజెస్, పిఎస్సి, దెన్ కాంపిటేటింగ్. సో అందరికీ హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి, బట్ ఓన్లీ ద టాస్క్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ అ ప్రాక్టీస్. ఒకవేళ మన హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది వాళ్ళకి అర్థం కాకపోతే, టీచర్స్ కి అర్థం కాకపోతే, దెన్ దే విల్ నాట్ గివ్ ద మార్క్స్. కాబట్టి అట్లీస్ట్ బీ ఫోకస్డ్, కొంచెం ఫోకస్ చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ. దట్స్ వై హ్యాండ్ రైటింగ్, ఇట్స్ నాట్ ద హ్యాండ్ రైటింగ్, యాక్చువల్లీ ఇట్స్ బ్రెయిన్ రైటింగ్. ఆల్వేస్ ఐఎమ్ రిమెంబరింగ్ దిస్ వర్డ్ బికాస్ చాలా మంది హ్యాండ్ కి ఇచ్చినంత ఇంపార్టెన్స్ బ్రెయిన్ కి ఇవ్వట్లేరు. కాబట్టి సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీ బ్రెయిన్ కి ఎక్కువగా టైం ఇస్తూ హ్యాండ్ కి ఇట్లా దెన్ యూ కెన్ గివ్ వర్క్ టు రైట్ సమ్ అడిషనల్లీ లైక్ టు గెట్ ద మోర్ ప్రాక్టీస్. సో ఖచ్చితంగా ఒక 20 to 21 డేస్, సో మినిమం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 45 minutes. ఈ సమ్మర్ వెకేషన్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి సో ఇలాంటి లైక్ లుసిడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ మీరు నేర్చుకోవడానికి సో ఖచ్చితంగా దెన్ వి హ్యావ్ అ వర్క్ షాప్స్, సో మీరు నేర్చుకోవచ్చు. దెన్ ఖచ్చితంగా ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. పుట్ ఇట్ ఇన్ అ ప్రాక్టీస్ టెక్నిక్స్, దెన్ ఇంట్రెస్ట్, దెన్ ద ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడైతే మీరు ఖచ్చితంగా చేస్తారో మీరు మంచి హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది మీరు రాయొచ్చు. ద ఫైనల్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, ఈ లుసిడ్ మనం రాసినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా రిమెంబర్ వన్స్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ అ వెరీ స్ట్రైట్, దెన్ డోంట్ రైట్ లైక్ అ స్లైడ్. ఇట్స్ క్లియర్. టు గెట్ ద సమ్ మోర్ వీడియోస్ లైక్ ఇంకా లుసిడ్లో మంచిగా మీరు స్కోర్ చేయాలి అని అంటే, లుసిడ్లో ఇంకా మంచి మార్కు మీకు రావాలి అని అంటే, కెన్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ దిస్ ఆర్ ఆల్ ద లైక్ ఫస్ట్ 7 strokes అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 7 strokes ఎవరైతే మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తారో, ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఏ నుంచి జెడ్ వరకు లెటర్స్ అనేది మీరు చాలా ఈజీగా రాయొచ్చు. ఏ నుంచి జెడ్ వరకు మీరు ఈజీగా రాస్తూ దాన్ని ఈ స్ట్రోక్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం పర్ఫెక్ట్ గా రాయడానికి అన్నది ఒక అవకాశం అనేది ఉంటుంది. వన్స్ అగైన్ దెన్ ఐ కెన్ బి రైట్ హియర్ లైక్ A to Z లెటర్స్. ఏ నుంచి జెడ్ వరకు నేను పర్ఫెక్ట్ గా రాస్తూ ఉంటాను. కెన్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ఓన్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా ద సింగిల్ రూల్ లైన్, దెన్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. దెన్ యూ కెన్ బి అబ్జర్వ్ ఇట్ ఆల్ ద ఇండివిజువల్ లెటర్స్. ఇక్కడ నేను లెటర్స్ రాసినప్పుడు స్ట్రోక్స్ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. ద ఫస్ట్ వన్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ A, go up. Then this stroke is in a first stroke, it's a very important. Then come down, then go up. It's an A. Then next B. Next here C. Then next here small stroke here. Then another D, E. Then here F. E, F. Then here G, H. Then here I. Then here J. Then here K, L, M, then here N, O, P, next here Q, then here R, then here S, then here T, then here U, V, W, X, Y, Z. So second time also I have written here like a lucida. Then it's a very important. Once again you can be practice like this. To get the more videos, please subscribe my channel. So kinda comment box lo ilanga. Then if you have any doubts, so ఖచ్చితంగా comment box lo drop cheyandi. Then I'm going to give suggestions to get the more videos. Please subscribe. Thank you so much. This is Suresh, handwriting expert and graphology.